میں بشپ سراج مسیح، میری طرف سے سلام۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ارجاز ٹی وی پر مقدس کلام کی باتیں۔ سنیے، آج روحانی ترقی کے لیے جب کلیسیا روحانی ترقی کرتی ہے تو ان کے چند اصولات ہیں، تاکہ ہم ان کو دیکھیں گے اور آپ برکت پائیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں گے آج کلام خداوندی میں سے رسولوں کے اعمال اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 37ویں آیت مبارکہ سے شروع کرتے ہیں اور 42ویں آیت مبارکہ تک۔ یوں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس کے لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ کلام خداوندی کا سنا اور پڑھا جانا ہم سب کے لیے آج برکت کا سبب بنے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ چند باتیں جو 42ویں آیت مبارکہ کے اندر ہیں، میں ان پر ذرا آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ یوں لکھا ہے کہ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور فاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول۔ یعنی ابتدائی کلیسیا ایک چھوٹی سی کلیسیا تھی، اور ان کے اندر یہ رسولوں کی تعلیم جو تھی یہ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ تھی، کیونکہ ابتدائی کلیسیا یہ یروشلم کی کلیسیا تھی، مگر بڑھ کر ایک بہت بڑی کلیسیا بنی، اور پہلی صدی مسیح سے لے کر آج تک کلیسیوں کی ماں کہلاتی ہے۔ اس کی ترقی کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 میں بتانا چاہتا ہوں، وہ تعلیم پانے والے تھے، کیونکہ ابتدائی کلیسیا میں تعلیم پانے اور دینے کے دستور کو بہت اہم خیال کیا جاتا تھا۔ لوگ جب خوشخبری کو سن کر ایمان لائے تھے اور کتاب مقدس کی باتوں کو باقاعدگی کے ساتھ وہ سنتے اور اس کی تعلیم کو اپنی زندگی میں سنتے اور عمل میں لاتے تھے، اور یہ تعلیم ان کو مسیح میں ڈھالتی اور تیار کرتی تھی۔ کلیسیا میں تیار ہونے والے لوگ مسیح میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رفاقت رکھنا، کیونکہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں، یعنی ان کے اندر بڑی ایمانداری کے ساتھ میل جول، یونٹی، سنگت، جس کا مطلب ہے کہ ایماندار باہم مل کر بیٹھتے اور اکٹھے وقت گزارتے تھے۔ اس کی رفاقت کے دوران وہ ایک دوسرے کو یہ بتاتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے، یعنی ان کے اندر یہ گواہی تھی۔ خاص کر رسول ایمانداروں کی اس رفاقت میں یہ رپورٹ بھی دیتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بتاتے کہ یسوع مسیح نے ان کے لیے کیا کیا، اور خداوند کتنی قدرت کے ساتھ ان کے وسیلہ سے کام کرتا رہا۔ ایدیتیک میں بھی بزرگوں کا پھاٹک پر بیٹھنا اور باہمی باتیں کرنا اور رفاقت رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ کلیسیائی ترقی کے لیے پہلے کی طرح آج بھی اہم اصول ہے، اور رسولوں کے عقیدے کے مطابق یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 3 روٹی توڑنا۔ یاد رکھیے کہ روٹی توڑنا ابتدائی کلیسیا کا تیسرا اصول تھا۔ اس سے وہ 2 باتیں مراد لیتے تھے، اول جسمانی کھانا، دوم عشاء ربانی۔ ابتدائی کلیسیا کا یہ دستور تھا کہ ایماندار اکٹھے ہوتے، وہ اپنے ساتھ کھانا پکانے
पका कर कलीसिया इज्तिमा में लाते थे और बाहम मिलकर खाने के लिए शुक्र करते और खाते थे। इसके बाद उनके दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ता था, उनकी फिक्र हमदर्दी का जज्बा बढ़ता था। सिर्फ यही नहीं कि वो इशायर बानी में भी शरीक होते थे, इसमें वो रोटी और शीरा के वसीला से मसीह की मौत को याद करते थे। आज ये कलीसियों के अंदर फकदान है कि वो तालीम पाना और रफाकत रखना और रोटी तोड़ने में ये एक बड़ा फकदान है, जिसके वसीला से कलीसिया के अंदर तरक्की का बायस नहीं हो रहा। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस रजाइज टीवी पर आप देखते हुए सुने कि रफाकत रखने से, रोटी तोड़ने से कैसी हम माहौल को आगे लेकर जाते हैं। और जब हम इकट्ठे होते हैं तो फिर हमारी जिंदगी रूहानी तरक्की का पहलू बनती है। और उसका रूहानी तरक्की का राज भी है कि हम इकट्ठे होकर तालीम पाते हैं, सीखते हैं। नंबर 2, हम रफाकत रखते हैं, मिलजोल रखते हैं। नंबर 3, हम रोटी तोड़ते हैं। इसलिए मैंने आपको ये 3 बातें जो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आपको याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। इसलिए इसको खाएं और पिए और हमेशा जिंदा रहें। नंबर 4, मैं दुआ के ताल्लुक से बताना चाहता हूं कि चौथा पॉइंट जो था कलीसिया की तरक्की का राज, वो दुआ था। जब वो इकट्ठे होते, रफाकत रखते, तालीम पाते और रोटी तोड़ते और फिर वो दुआ करते थे। इब्तदाई कलीसिया की तरक्की का चौथा असूल दुआ करना था। लूका बयान करता है कि कलीसिया में बाहम मिलकर दुआ किया करती थी वो कलीसिया। रसूलों के माल के अंदर 2 बाब की 42वीं आयत के ऊपर मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि ये 4 पॉइंट जो हैं, ये 4 चीज़ें जो हैं, ये हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होनी चाहिए। दुआ खुदा के हुजूर अपनी मुनाजातें, दरख्वास्तें, इल्तजाएं और सिफारिशात पेश करने का नाम है। इब्तदाई कलीसिया दुआ पर बहुत जोर देती थी। आज हमें भी तमाम इन बातों को दुआ में खुदा के पास लाने की ज़रूरत है, ताकि हम भी इस बात को ज़ाहिर करें कि जैसे पौलुस कैद में था और कलीसिया दुआ में मशगूल थी। इस दुआ के वसीला से खुदा का फरिश्ता ज़ाहिर हुआ और उसने पतरस को आज़ाद कर दिया। रसूलों के बाल के अंदर ये 12वें बाब की बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आप रजाइज टीवी पर देखते हुए बड़ी गौर से, और वहाँ पर लिखा है यकूब के ख़त के अंदर 5वें बाब 13वीं और 14वीं आयत में इससे ज़ाहिर होता है कि दुआ किस कदर अहमियत की हमल है। ये आसमान की कुंजी है, ये जो हर तरह की रुकावटों के तालों को खोल दे सकती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें याद रखना चाहिए कि हम भी इब्तदाई कलीसिया की तरह अपने आप को रूहानी तरक्की में बढ़ाएं। और ये यरूशलेम में रूहानी कलीसिया एक छोटी सी कलीसिया थी, आज ये मदर कलीसिया बन गई है। आज मुझे और आपको भी दुआ करने की ज़रूरत है, और रोटी तोड़ना और दुआ करना और तालीम पाना, ये 4 बातें हमारी कामयाबी का राज हैं। आप ज़रूर देखिए रजाइज टीवी पर। और आज मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि मैंने जो बातें आपको पेश की हैं, आप ज़रूर सुनेंगे और उनको अमल में लाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब पादरी साजद अनेके का और रजाइज टीवी का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया ताकि मैं इन 4 बातों को आप तमाम लोगों के सामने पेश करके रूहानी तरक्की का बायस बनूं। किताब मुकद्दस को पढ़िए और याद करिए कि रूहानी तरक्की का राज किताब मुकद्दस के मुताबिक है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आप
ان کو بھی بتائیں کہ رجائز ٹی وی پر آپ اس میسج کو سنیں اور برکت کو ریسیو کریں۔ شکریہ۔